So let's jump to our discussion. Expectancy theory of motivation. What is expectancy? The word itself says that the desire of management from the workers. And the workers desire from the management. That means whatever I desire on the basis of performance is basically determine the theory of expectancy. And in expectancy theory, it is developed by Victor Braun. He identified three different criteria that will identify your expectancy and performance. So first of all, we should identify three different steps that will determine your level of motivation and also your reward. So first of all, here we should jump to expectancy theory. Expectancy theory developed by Victor Braun. This theory identify whatever employees, that means যারা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা যে যা এক্সপেকটেশন করে সেটা ডিপেন্ড করে your পারফরম্যান্সের উপরে. So on the basis of that, Braun identified three different criteria that have four different aspects. So first of all, you have individual effort. We should have very beginning. Individual effort. Then we have in between individual effort and your individual performance, there's number A criteria or number on criteria. So individual effort, then individual performance. Individual, then performance. This is our second criteria of expectancy. That means when you will effort to do anything, then your performance will be accelerated. That's why individual effort led to individual performance. Then organizational expectation or organizational reward. Organizational rewards is the third criteria of your analysis. And then individual goal that leads to our these are the four aspects that we find from analysis all of the task criteria that are related to organizational performance. So first of all, we need to move from individual effort to individual performance, then individual performance to organizational reward. When you will get reward, organizational reward will helps to fulfill your individual goal. So first criteria is here is number A. We can put down individual effort led to individual performance. This is A. Individual performance led to organizational goal. That means it is B. Then organizational reward leads to your individual goal. This is C. So how to find effort to performance, performance to reward, and performance reward to goals. So
So we found three linkages: effort to performance linkage, performance to reward linkage, and reward to goal linkage. That are the criteria. So number A we get in number A uh, effort to performance, that means whatever you work linkage আমি একটু পরে ক্লারিফাই করতেছি এই বিষয়টা effort to performance linkage. The number 2 is your B is performance to reward linkage. And 3, individual goal will be achieved when you will find your reward is attractive. So reward to goal linkage or attractiveness of reward. That means আপনি যে পরিমাণ এফোর্ট দিবেন আপনার কার্য সম্পাদনের জন্য, that means you are a student of Noakhali Science and Technology University, আপনার এফোর্ট অনুযায়ী আপনার পারফরম্যান্স হবে। It may happen in any of the year. আপনি কাজ করতে পারেন আপনার ডিপার্টমেন্টের রেজাল্ট ভালো করার জন্য, আপনি এক্সট্রা কারিকুলামে আপনার এফোর্ট বাড়াতে পারেন, অথবা আপনি অন্য কোনো extra curriculum ব্যতীত অন্য কোনো sector, for example you may have good knowledge on relationship or communication with other person. For every aspect you have to give your effort to excel your performance. This effort will result in your performance. এখন আপনি যখন পারফরম্যান্স ভালো করবেন, then you will definitely get some rewards. That rewards will that rewards is the linkage between performance and reward. That means you will get a certificate, and you may also get Prime Minister Gold Award, or you may also be able to get good job in different organization. And when you will get different job from different organization, for example your reward is different job. For example you get offer from Unilever Bangladesh Limited, you get offer from ICT Ministry, or you may get job from any other good job. Then you will identify what is more attractive. That means reward to goal linkage ta kotota attractive. These are the classification for motivation of Brown Victor's model. That means আপনি যখন এফোর্ট দিবেন, এফোর্টের সাথে পারফরম্যান্স হবে, পারফরম্যান্স রিওয়ার্ড, এবং আপনি কতটা গোল অ্যাচিভ করতে পারবেন সেটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন, then you will be identify what to be done, and the organization and your performance will be accelerated on the basis of that. These are the basically Boran's expectancy theory that he described to motivate employees. That means employeeদেরকে মোটিভেট করতে হলে আপনাকে প্রথমেই আইডেন্টিফাই করতে হবে তারা যে রিওয়ার্ড পাবে, দ্যাট মিন্স যে স্যালারি পাবে অথবা মোটিভেশন, দ্যাট মিন্স ঈদ বোনাস কিংবা প্রমোশনের সুবিধা পাবে, সেটা তাদের কাছে কতটা অ্যাট্রাকটিভ, অথবা তাদের পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল গোলকে অ্যাচিভ করে কিনা। সেই ইন্ডিভিজুয়াল গোলকে অ্যাচিভ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে যদি মোটিভেট করা যায়, দ্যাট মিন্স ইফ ইউ আপনি যদি কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে, অথবা আপনি মার্কেটিং এ খুব ভালো করতে পারেন, অথবা আপনি যদি রুরাল এরিয়ায় এডুকেশন প্রোগ্রাম ডেভেলপ করেন, দেন ইউ উইল গেট গুড জব ফ্রম ইউনাইটেড নেশনস, that will be your individual goal. Then you will give your effort that leads to your performance, and performance leads to your reward, and reward goes to your individual goal attractiveness. So first we have linkage from this area. This linkage leads to your
ইন্ডিভিজুয়াল গোল, দ্যাট মিন্স আপনার যখন ইন্ডিভিজুয়াল গোল থেকে এফোর্ট থেকে ইন্ডিভিজুয়াল গোলে চলে যাবে, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল গোল থেকে সরাসরি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্টে চলে আসবে, দেন ইউ উইল মুভ every of the stage of performance. These are the basically our motivational theories. Then we will move to our next topic. This is leadership. Leader মানে যে কাউকে বলেন। স্যার মোটিভেশনাল থিওরিতে স্যার আমার দুইটা সমস্যা ছিল। হ্যাঁ বলেন স্যার, একটা হলো হেজারবার্গের থিওরি, স্যার এখানে যে মোটিভেটরস আর হাইজিন আছে এটা। আরেকটা হলো স্যার ইকুইটি থিওরিতে যে ইকুইটি এবং ইনইকুইটির কথা বলা হয়েছে, এই দুইটা অর্থাৎ আউটকাম ইনপুট, হ্যাঁ, এ আর বি। যেটা ইকুইটি হয় এটা আমি বুঝছি, কিন্তু যখন ইনইকুইটি আন্ডার রিওয়ার্ড আর ইনইকুইটি ওভার রিওয়ার্ড হচ্ছে তখন সেটা আমার একটু বুঝতে কষ্ট হইতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি বলছেন হার্জবার্গ টু ফ্যাক্টর থিওরি এবং ইকুইটি থিওরিতে আপনার একটু প্রবলেম হয়েছে, তাহলে ওইটা আমরা আগে শেষ করি। হার্জবার্গ টু ফ্যাক্টর থিওরি, হার্জবার্গ আইডেন্টিফাই করেছিলেন দুইটা ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর, অ্যানাদার অন ওয়াজ হাইজেনিক ফ্যাক্টর। হাইজেনিক ফ্যাক্টর যদি উপস্থিত থাকে দেন you will not be satisfied. That means আপনার কাজ করেন কিসের জন্য? অবশ্যই স্যালারির জন্য, গুড ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট এটা অবশ্যই থাকতে হবে, আপনার স্ট্যাটাস থাকতে হবে, স্যালারি থাকতে হবে, দেন আপনার গুড রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার সুযোগ থাকতে হবে সবার সাথে, আপনার কোরিলেশনশিপ সবার সাথে খুব ভালো, দেন ইউ শুড হ্যাভ সিকিউরিটি অফ ইউর জব, ইউ শুড meet the satisfaction or you may have food, shelter, facilities. These are all hygienic factor. That means আপনার জীবন ধারণের জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো যদি আপনার কাজের ভিতর থাকে এটা ধরেই নেওয়া হয় when you will work. For example, আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেছি, একটু ইরেজ করে দিচ্ছি। For example, this is the motivational factor. Motivational factor, these are the hygienic factor. হাইজেনিক ফ্যাক্টর ভিতরে আপনার স্যালারি কখনো মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর নয়। এই জন্য আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে জয়েন করার উদ্দেশ্যই থাকে আপনাকে কাজ করলে আপনাকে স্যালারি দেওয়া হবে, সো স্যালারির সাথে মোটিভেশনের কোনো সম্পর্ক নেই। সো স্যালারি, ফুড যদি দেওয়া হয় ইট মাস্ট বি প্রোভাইডেড, কারণ আপনি তো না খেয়ে কাজ করবেন না, ফুড শুড বি প্রোভাইডেড। সিকিউরিটি দিতে হবে, সিকিউরিটি আপনাকে দিতে হবে। আপনি যে পজিশনে কাজ করেন you should also get power, that's why you should also give status, then you should also relationship. These are the, for example, some aspects that should be involved in hygienic factors. These are the aspects of hygienic factors in your motivation theories. That means এগুলো যদি আপনার থাকে you will work, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে। এখন আপনার একটা প্রতিষ্ঠান, ফর এক্সাম্পল you are management trainee of any organizations, আপনি জয়েন করেছেন, এই বিষয়গুলো আপনাকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আপনাকে বলা হয়েছে when you will complete honors you will be confirmed as regular worker। কিন্তু আপনি তখন মোটিভেটেড হবেন যখন you will have promotion facilities, আপনাকে প্রমোশন ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হবে, then you will work more. স্যার আমাকে স্যালারি দিলেও তো আমি স্যার মোটিভেট হইতেছি স্যার, এই জিনিসটা এটা স্যালারি না, এখানে সে আইডেন্টিফাই করেছে স্যালারি না দিলে আপনি কাজই করবেন না। ফর এক্সাম্পল আপনাকে যদি প্রমোশন দেওয়া হয়, মোটিভেশন হচ্ছে আপনি আরো বেশি মানে প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করে কাজ করবেন, এটা হচ্ছে তার মোটিভেশনের হাইজেনিক ফ্যাক্টরে। হার্জবার্গের থিওরি অনুযায়ী আপনার মোটিভেশন তখনই আসবে তখন আপনি প্রতিষ্ঠানে যেটা এক্সপেক্ট করে সেটা আপনি প্রোভাইড করবেন, আপনি যেটা এক্সপেক্ট করেন সেটা না। ফর এক্সাম্পল আপনি সকাল 9টায় অফিসে গেছেন, বিকাল 5টায় আপনি বের হয়ে গেছেন, যেটা আপনাকে রুটিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি কম্পারেট করলেন, এটা কিন্তু আপনি মোটিভেশনের জন্য করতেছেন না, আপনি করতেছেন আপনার স্যালারির জন্য অ্যাজ পার ইওর রেসপন্সিবিলিটি। কিন্তু মোটিভেশন ফ্যাক্টর তখনই আসবে যখন আপনি আপনার প্রমোশনের সুযোগ হয়। দ্যাট মিন্স আপনি যদি
ফর এক্সাম্পল আপনি যদি প্রোডাকশনের ইউনিট বাড়াতে পারেন নেক্সট মান্থে, তাহলে আপনাকে প্রমোশন দেওয়া হবে অথবা আপনাকে এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হবে। সো প্রমোশন, রেসপন্সিবিলিটি, these are our motivational factors. Then recognition, ফর এক্সাম্পল আপনি একটা প্রজেক্ট শেষ করলেন, প্রজেক্ট শেষ করার পরে আপনাকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয় সবার সামনে যে this person has completed this job in this organization and this increase the reputation of the organization, that means আপনাকে সবাই তখন চিনবে, that will motivate you to work more. যেমন আপনারা যখন দেখবেন বর্তমান যুগে ইউটিউবার বের হয়েছে, ইউটিউবাররা কিন্তু কোনো স্যালারি পায় না, কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য, অনেকের মূল উদ্দেশ্য তারা সেলিব্রিটি হয়। যেমন জাফরুল্লাহ ইউল্যাবের টিচার, সে নর্মালি ইউটিউবে নিয়মিত তার ভিডিও পাওয়া যায় এবং সে বিভিন্ন টক শোতে পার্টিসিপেট করে থাকে। কেন? এখানে কিন্তু তাদের তেমন রিমুনারেশন দেওয়া হয় না, কারণ একজন ব্যক্তিকে স্যালারি দেওয়া হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল জাফরুল্লাহ চৌধুরী আর এনি আদার পার্সন, অথবা আপনি মনে করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, তাকে স্যালারি দেওয়া হচ্ছে, গভর্নমেন্ট যেটা দিচ্ছে, কিন্তু তাদেরকে সাথে আরো 10,000 টাকা একটা টক শোতে অংশগ্রহণের জন্য পারিশ্রমিক ফর এক্সাম্পল দিচ্ছে। কিন্তু সে যখন ভালো একটা কাজ করবে সেটা তাকে মোটিভেট করে। 10,000 টাকা আপনার জন্য খুবই স্বল্প বিষয়। এটাই হার্জবার্গ আইডেন্টিফাই করেছেন যে স্যালারি ইজ নট ইউর মোটিভেশন, ইউর মোটিভেশন ইজ প্রমোশন। যখন আপনি কোনো ভালো কিছু করবেন আপনি প্রমোট করা হবে। রেসপন্সিবিলিটি, দ্যাট মিনস আপনি ওই কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন, এবং মানুষ স্বভাবতই যে কোনো কাজের দায়িত্ব নিতে পছন্দ করে। যেমন আপনাদের ক্লাসের সিআর, তার তো কোনো স্যালারি নেই, ফুড নেই, কিন্তু তার রেসপন্সিবিলিটিটার জন্য সে মোটিভেট হয় সিআর হতে অনেক সময়। আবার অনেকে দেখবেন এই রেসপন্সিবিলিটি নিতে চায় না, সেজন্য সে এটা ছেড়ে দেয়, কারণ এটা হচ্ছে মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর। সবাই রেসপন্সিবিলিটি নেয় না। সো নেক্সট ফ্যাক্টর রিকগনাইজেশন। স্যার এখন এটা বুঝছি স্যার, কিন্তু স্যার হার্জবার্গে স্যার একটা কথা বলতে স্যার, যে the opposite of satisfaction is no satisfaction and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. স্যার এই লাইনটার অর্থটা স্যার বুঝতেছি না। The opposite of satisfaction is no satisfaction. That means আপনি হাইজিনিক ফ্যাক্টর, এখানে আপনার স্যাটিসফ্যাকশনের কিছু নাই। এখানে কিন্তু আপনার যদি না থাকে, দ্যাট মিনস একটা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে আপনার এই বিষয়গুলো উপস্থিত অবশ্যই থাকতে হবে, নাহলে আপনি কাজ করবেনই না। সো ইউ আর ডিসস্যাটিসফাইড। কিন্তু আপনি যখন স্যাটিসফাইড হবেন তখন আপনি অতিরিক্ত এফোর্ট দিয়ে কাজ করতে শুরু করুন। দ্যাট মিনস আপনার যখন এই মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর হাই থাকবে, দ্যাট মিনস ইউ আর এখানে স্যাটিসফাইড, এটাই তো বলা হয়েছে। আর যখন হাইজেনিক ফ্যাক্টরে আপনার উপস্থিতি নেই, ফর এক্সাম্পল দিস সাইড, আপনার রাইট সাইডে, তখন আপনি ডিস্যাটিসফাইড। কিন্তু হাইজেনিক ফ্যাক্টর যখন উপস্থিতি রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, নো স্যাটিসফ্যাকশন। দ্যাট মিনস আপনি স্যাটিসফাইডও না, ডিস্যাটিসফাইড। নো স্যাটিসফ্যাকশন মানে তো এই না যে আপনি ডিস্যাটিসফাইড না। আর মোটিভেশন ফ্যাক্টর যদি উপস্থিত থাকে ইউ আর স্যাটিসফাইড, তার মানে এই না যে আপনি ডিস্যাটিসফাইড, ইউ আর নো স্যাটিসফাইড। সেটাই হার্জবার্গ আইডেন্টিফাই করেছেন। যেমন আমরা সহজ কথা এটা আইডেন্টিফাই করে থাকি যে একজন ব্যক্তি হয় স্যাটিসফাইড হবে অথবা ডিস্যাটিসফাইড হবে, কিন্তু আমরা তো অধিকাংশ সময় নিউট্রাল থাকি, যে আমরা এই বিষয়ে সন্তুষ্টও না অসন্তুষ্টও না। হার্জবার্গ এটাই আইডেন্টিফাই করেছেন, আপনাকে যদি এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকে তাহলে সে সন্তুষ্টও হবে না আবার অসন্তুষ্টও হবে না। দ্যাট মিনস ইউ আর বিটুইন দ্য টু। যেমন আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি, আমাদের কোনো এম নেই, সেটা হচ্ছে আমাদের নো স্যাটিসফ্যাকশনের মতো। আপনার যখন কোনো উদ্দেশ্য থাকবে, আমি কোনো স্বীকৃতি পেতে চাই প্রতিষ্ঠান থেকে, তাহলে ইউ উইল বি মোটিভেটেড, দিস ইজ দ্য স্যাটিসফ্যাকশন। যেমন পদ্মা ব্রিজের কথা চিন্তা করেন, বাংলাদেশে পদ্মা ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে, মুসা ইব্রাহিম বলেছিলেন কি, আমি পদ্মা ব্রিজের সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দেব, আপনারা করে দেন, শুধু আমার নামটা থাকবে। এখানে কি মোটিভেশন কি কাজ করেছে? রিকগনাইজেশন, অন্য কিছু। তাকে স্যালারির সমস্যা, রিলেশনশিপের সমস্যা, স্ট্যাটাস, সিকিউরিটি, ফুড, এনিথিং, কোনো কিছুরই তার সমস্যা নেই, বাট হি লুকস ফর স্যাটিসফ্যাকশন। সারা জীবন তার একটা তৃপ্তি পেতে চেয়েছে যে আমার নামে একটা ভালো কিছু আছে এবং সেটা দিয়ে আমাকে মানুষ স্মরণ করে, যেটা আমরা বলেছিলাম সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন।
এবং রিকগনাইজেশন, এটাই হচ্ছে আমার মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর। এখন সে যদি ফর এক্সাম্পল রিলেশনশিপটাই রিকগনাইজেশন না থাকে তাহলে কি সে ডিস্যাটিসফাইড হচ্ছে না, কিন্তু নো স্যাটিসফ্যাকশন পর্যায়ে চলে আসছে, কারণ সে তার তো ডিস্যাটিসফাইড না, কারণ তার ব্যবসা চলতেছে, সবকিছু চলতেছে, বাট সে তার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী পাচ্ছে না, বেদে সে পদ্মা ব্রিজে কাজ করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে মোটিভেশনের মূল ইস্যু। দ্যাট মিনস আপনাকে যদি নর্মাল অ্যাসপেক্ট গুলো ফুলফিল করা হয়, then you will be no satisfied. For example, আপনি আরেকটা বিষয় দেখেন, ব্যাংকিং সেক্টর। ব্যাংকিং সেক্টরে আপনাকে যদি বলা হয় যে ইউ উইল নেভার গেট প্রমোশন, আপনি যে পর্যায়ে কাজ করতেছেন আপনি কাজ করবেন, তার জন্য আপনাকে সিকিউরিটি দেওয়া হবে, জব সিকিউরিটি, স্যালারি, ফুড, স্ট্যাটাস, রিলেশনশিপ, সবার সাথে, দ্যাট মিনস প্রতিষ্ঠানে আপনি কথা বলবেন, দেন আপনি কিন্তু অতিরিক্ত কাজ করতে উৎসাহিত হবেন না। তখন আপনার কি হবে? You will be no satisfaction. আপনাকে যদি বলা হয় you will not never get any promotion, যেটা আমাদের নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই আসে, সেখানে যারা পিয়ন পোস্টে জব এন্ট্রি করে তাদের কিন্তু কোনো প্রমোশন নেই। তাহলে তাদেরকে আপনি যখন বলবেন যে আপনি কোনো কাজ করেন, তারা সেই কাজটা করবে, তাদেরকে পানি নিয়ে আসতে বলে পানি আনবে, ফাইল নিয়ে আসতে বলে ফাইল নিয়ে আসবে। কিন্তু একজন টিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে রিকগনাইজেশন পায় যখন একটা পাবলিকেশন করে থাকে, কিন্তু তার তো পাবলিকেশন ভালো পেপারে না করলেও চলে, এটা হচ্ছে তার মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর। সে স্যাটিসফাইড হয়ে যায়, ভালো পেপারে পাবলিকেশন করেছে, কিন্তু সে যে পরিমাণ এফোর্ট দিয়েছে, এই এফোর্টটা না দিলেও পারতো তার প্রমোশন কিংবা তার স্যালারি কিংবা তার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস তেমন পরিবর্তন হতো না। কিন্তু সে ডিস্যাটিসফাইড হইতো কখন? যখন তাকে স্যালারি দেওয়া হতো না, ফুড থাকতো না, সবার সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে পারতো না, সিকিউরিটি থাকতো না, সে উইল বি ডিস্যাটিসফাইড। কিন্তু এগুলো উপস্থিতি আছে, কিন্তু তাই বলে সে স্যাটিসফাইড না, কারণ সে চাচ্ছে কি? রিকগনাইজেশন। রিকগনাইজেশন কিভাবে হবে? গুড পাবলিকেশনের মাধ্যমে। সো মোটিভেশন হাই ফ্যাক্টর হিয়ার ইজ স্যাটিসফ্যাকশন অথবা স্যাটিসফাইড। যখন হাই মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর থাকবে হি উইল বি স্যাটিসফাইড, যখন এটা উপস্থিতি থাকবে না there will be no satisfaction. এখন কি আপনার ক্লিয়ার? দ্যাট মিন্স স্যাটিসফ্যাকশন আসবে হচ্ছে মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর। দ্যাটস স্যালারির সম্ভাবনা, আপনি কাজ করতেছেন, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু আপনার যখন প্রমোশন, রেসপন্সিবিলিটি এবং রিকগনাইজেশনের সুযোগ থাকবে, এটা প্রত্যেক পার্সন অনুযায়ী ভিন্ন। যেমন পিয়নদের ক্ষেত্রে প্রমোশনের সুযোগ নেই, যদি প্রমোশনের সুযোগ থাকতো এবং এক্সট্রা কাজ করতে বলা হতো, he will or she will do definitely some extra job. These are his or her causes of satisfaction and this will lead to motivation. এখন আপনার হাইজিনিক ফ্যাক্টর উপস্থিতি আছে, you are not dissatisfied, but it is not necessary satisfied because you will not going to get promotion, you are not going to get extra responsibility, you are not going to get recognition. যেমন ভাইস চ্যান্সেলর নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সে কি এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি, রিকগনাইজেশন পেয়েছে, বাট ইট ইজ নট রিলেটেড টু প্রমোশন, কারণ হি ইজ অলরেডি এ প্রফেসর। এটা তাকে মোটিভেট করতেছে না, মোটিভেট করতে তার এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি আছে এবং সমাজে তার স্বীকৃতি আসে। প্রফেসর তো অনেক আছে, সো রিকগনাইজেশনের কারণে সে স্যাটিসফাইড এবং সে এটা তাকে মোটিভেট হয়েছে ভালো রেসপন্সিবিলিটি নিতে এবং কার্য সম্পাদন। কিন্তু তার যদি স্যালারি, ফুড, সিকিউরিটি, স্ট্যাটাস, রিলেশনশিপ কিছুই না থাকতো, he will definitely be dissatisfied যে আমি কাজ করব না। আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা লজিক্যাল, এবং আমি যখন পড়েছি স্টুডেন্ট লাইফে তখন আমার কাছে মনে হতো এটা কেন, তখন অনেক চিন্তা ভাবনা করে এটা বের করতে হয়েছে যে হ্যাঁ বিষয়টা এরকম। So this will be no dissatisfaction. This will be the causes of dissatisfaction যখন আপনার থাকবে না। এটা আমরা হার্সবার্গের ভিউ দেখেছিলাম, স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড নো স্যাটিসফ্যাকশন, নো স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। ট্রেডিশনাল ভিউ অনুযায়ী
আদার ফ্যাক্টর থাকে দুইটা, একটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। এর জন্য হার্জবার্গ দুইটা ফ্যাক্টরে আইডেন্টিফাই করেছেন, একটা হচ্ছে আইসেনিক ফ্যাক্টর, অ্যানাদার ওয়ান ইজ মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর। These are our Herzberg theory of motivation. Then আপনি যেটা বলেছিলেন ইকুইটি থিওরির কথা, yes exactly. ইকুইটি থিওরিতে বলা হয়েছে আপনি যদি আপনার পারিশ্রমিক অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীকে সমান হারে বেতন এবং সুবিধা প্রদান করেন, দেন এভরি ওয়ার্কার উইল বি মোটিভেটেড। এখন একজনকে আপনি বেশি দিয়েছেন আর একজনকে কম দিয়েছেন, আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে ইনইকুইটির ক্ষেত্রে ওভার রিওয়ার্ডেড এন্ড আন্ডার রিওয়ার্ডেড এই প্রশ্ন। সো ইকুইটি ফ্যাক্টর ভিন্ন, another one is output A, ইনপুট। এখানে আমার মনে হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আর ইকুইটির ক্ষেত্রে, কারণ তারপর আমি বলে দিচ্ছি ইনপুট এ, আবার আউটপুট বি, দ্যাট মিন্স বি যেটা প্রোডাকশন করেছে যে পরিমাণ ইনপুট নিয়ে, input B. So when we have relationship, for example equal, then worker will be motivated. That means আপনি 100 ইউনিট খরচ করে, ইনপুট খরচ করে আপনি 200 ইউনিটের সমান প্রোডাকশন করেছেন, তাহলে আমরা সেটা একটু দেখি। Output is 150 unit. Your input is, that means you use 100 units of input. Your output is 300 unit and input is 200 unit. Then you will find our ratio of input and output are same. How? On point. So we can go here. What is your input level? 1.5 and equal to 1.5. These are same. On the basis of 100 unit input, you are producing 150 unit and you are getting on the basis of your output. That means 1.5 এর জন্য আপনি রিওয়ার্ড পেয়েছেন। That means আপনার রেশিও ওয়াইজ আপনি এই রিওয়ার্ড পেয়েছেন। আবার একটা গ্রুপে 200 ইউনিট ইউজ করে 300 ইউনিট প্রোডাকশন করেছে। ফর এক্সাম্পল এটা আপনি 100% মনে করেন, 100% কাজ করে 150 ইউনিট প্রোডাক্ট উৎপাদন করেছে। আর পরের বি গ্রুপে যারা রয়েছে 200 পিপল সেখানে কাজ করেছে, 300 ইউনিট প্রোডাকশন উৎপাদন করেছে এবং সেই একই হারে তাদের রিওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। সো দেন দে উইল বি মোটিভেটেড। দ্যাট মিন্স ইউ আর ট্রিটিং এভরি এমপ্লয়িজ ইকুয়ালি। সেটাই হচ্ছে এখানে সমান, দুইটাই সমান। এখন যদি আপনি সমান না করেন, then somebody may be over rewarded, somebody may be under rewarded. এখন over rewarded যারা হবে আপনার কাজের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী, they will be lazy normally, because আপনি তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক তুলনায় যখন বেশি পারিশ্রমিক দিবেন, তারা মনে করবে they are the important and they show some
they are showing some nepotism. That's why performance will be decreases for that person. On the other hand, কিছু পিপলকে আন্ডার রিওয়ার্ডেড করা হলে তারা মনে করবে যে আমরা এই প্রতিষ্ঠানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, so we should leave the organization. So over rewarded and under rewarded. ইনইকুইটির বিষয়টা আমরা তাহলে দেখি। ইনইকুইটি, ওভার রিওয়ার্ড, ইনইকুইটি। Inequity. Here we have first over rewarded, in over rewarded we have আমরা তাহলে পিপলের বিষয়টা দিয়ে লিখি। আউটপুট এ, input A, then we will have output B, then হচ্ছে input B। এখন যদি এটাকে আমরা দেখি, ইনপুট হচ্ছে পিপল এন্ড আউটপুট হচ্ছে, সরি এখানে সমান হবে না, এটা গ্রেটার লেস দেন সাইন হবে, গ্রেটার লেস দেন, greater than, that means you are getting over rewarded these people. So আমরা একইভাবে তাহলে ইকুয়েশনটা দেখি। এখানে লেখা আছে 150 ইউনিট, ফর এক্সাম্পল 150 ইউনিট, the same production 150 ইউনিটস প্রোডাকশন করে 100%। have 300 unit by our 200%. Then we will have inequality of ratio. For example, 1.5 is getting higher, 1.5 না, দুইটাই 1.5, কিন্তু তারা রিওয়ার্ড পাচ্ছে বেশি 1.5, but when management decide there will be management but provide extra reward to group 1, যখন ম্যানেজমেন্ট এক্সট্রা রিওয়ার্ড প্রদান করে থাকবে গ্রুপ 1 কে, দেন ইট ইজ ওভার রিওয়ার্ডেড। আপনার রেশিও ওয়াইজ হতে পারে, আপনার পারফরম্যান্স অনুযায়ী হতে পারে। আবার যদি ম্যানেজমেন্ট নির্ধারণ করেই দেয়, ফর এক্সাম্পল এখানে ওভার রিওয়ার্ড এবং আন্ডার রিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে অনেক বিষয় আছে। ইকুইটি, এখানে ইকুইটি হচ্ছে আপনার পারফরম্যান্স দুইটাই সমান, দুজনকে সমান রিওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। আবার বলা হয়েছে আপনি ইনপুট এবং আউটপুট বিচার করে, এখানে আউটপুটের পারফরম্যান্স বিচার করে যখন সবাই পারফরম্যান্স সমান করা হবে, দেন ইট ইজ ইকুয়াল। আবার যদি আপনার সবারই আপনার রেশিও সমান, দ্যাট মিন্স 1.5, এখানে সরি দুজনেই 1.5, but they should get equal reward, but management provide extra reward to group 1, then it is over rewarded. এখন যদি আপনাকে এখানে পারফরম্যান্স হিসেবে বিচার করেন,
ইচ গ্রুপ উইল গেট, আপনি যেটা বলেছেন দুটোই সমান হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের কন্ডিশনে প্রথমেই বলা থাকতে হবে যে ম্যানেজমেন্ট প্রত্যেক গ্রুপ একই রকম রিওয়ার্ড পাবে অথবা একই রকম স্যালারি পাবে। তখন গ্রুপ ইনপুট এরকে বলা হলো যে তারা লেবার নিয়োগ করেছে ফর এক্সাম্পল 120 জন, কিন্তু তারা রিওয়ার্ড পেয়েছে বেশি। দেন এই টাইপের যখন ট্রিটমেন্ট হবে, গ্রুপের লোক সংখ্যা যেরকম সে অনুযায়ী আউটপুট না হওয়া সত্ত্বেও সমান রিওয়ার্ড পেয়েছে, দেন ইট উইল বি ওভার রিওয়ার্ডেড অর আন্ডার রিওয়ার্ডেড। জাস্ট দিস সাইন উইল চেঞ্জ ইন আন্ডার রিওয়ার্ডেড, আর কোনো পার্থক্য নেই। আপনার দুটো কন্ডিশন, একটা হচ্ছে আপনার পারফরমেন্স সমান করা সত্ত্বেও আপনি রিওয়ার্ড দিয়েছেন ভিন্ন, এটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টুল হয়ে থাকে। আবার আপনার বিভিন্ন ইনপুট অসমান হওয়া সত্ত্বেও আপনি বিভিন্ন গ্রুপকে একই ধরনের রিওয়ার্ড দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে আবার ইনইকুয়ালিটি। দুটাই ইনইকুয়ালিটি। দ্যাট মিনস আপনাকে ইদার প্রথমে রিওয়ার্ড ডিটারমাইন করে, reward is determined but input for output are different, then inequality will happen. And another factor will happen when management will provide extra reward to one group despite their equal performance using equal amount of resources or input. This is basically our equity theory. That means আপনি ম্যানেজমেন্ট হয় ইদার ইনপুটের ক্ষেত্রে তারা ইনইকুয়ালিটি করেছে অথবা তারা রিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইনইকুয়ালিটি করেছে, সেটাই হচ্ছে আপনার ইকুইটি থিওরির মূল অ্যাসপেক্ট। যখন সবার মধ্যে ইকুইটি থাকবে, রিওয়ার্ড, পারফরম্যান্স কিংবা অন্য সব কিছু, দেন অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কার উইল পারফর্ম ওয়েল। এটাই হচ্ছে মোটিভেশনের মূল থিওরি। যখন আপনি পারফর্ম ওয়েল করবে, দেন দে উইল বি মোটিভেটেড। এটা হচ্ছে মূলত আমাদের ইকুইটি থিওরি। এনিথিং এলস? না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। দেন আমরা খুব সংক্ষেপে লিডারশিপ থিওরি গুলো কমপ্লিট করে দিই। হালকা একটু বিষয় আছে লিডারশিপে। লিডারশিপ, সো লিডারশিপ, লিডার কি? যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে। হ্যাঁ বলেন স্যার, জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলটা বুঝি নাই স্যার। জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলে বলা হয়েছে প্রত্যেকের কাজ প্রথমে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, ক্যারেক্টার, জবের ধরন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্কিল এবং ফিডব্যাক, তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে জবকে ডিফাইন করতে হবে। একজন ব্যক্তির যে স্কিল নেই, তাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে হি অর শি উইল নট বি এবল টু পারফর্ম হিজ অর হার জব। সেটাই হচ্ছে জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলের মূল উদ্দেশ্য। কারণ একজন ব্যক্তিকে আপনি মোটিভেট করতে পারেন জব এনরিচমেন্টের মাধ্যমে। দ্যাট মিনস তার যে বিদ্যমান জব রয়েছে সেটাকে আপনি অন্য জব, ফর এক্সাম্পল মার্কেটিং ম্যানেজার, তাকে বললেন যে আপনি ইউনিট হেডেরও দায়িত্ব পালন করুন। দ্যাট মিনস এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি, সেটা হচ্ছে জব এনরিচমেন্ট। সেটা আপনাকে নেসেসারিলি আপনার মোটিভেট করবে না, কারণ আপনি যদি মার্কেটিং ম্যানেজারকে ইউনিট ডিপের দায়িত্ব দিয়ে দেন, তার যদি স্কিল না থাকে তাহলে সে ওই কাজ সম্পাদন করতে পারবে না। আবার একইভাবে মার্কেটিং ম্যানেজারকে আপনি যদি বলেন যে ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ সাম সফটওয়্যার and R&D development department, or you have to deal human resources, or you have to manage finances for your organization, সে তো অর্থ কিভাবে কালেক্ট করে সেটা জানে না, তাহলে সে কিভাবে করবে? তাহলে তাকে মোটিভেট করার জন্য আরেকটা পদ্ধতি কথা বলা হয়েছে, জব এনলার্জমেন্ট। দ্যাট মিনস সে একই রকম কাজ করতেছে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে, ফর এক্সাম্পল বরিশাল, খুলনা এবং ঢাকায়, তাকে বলা হলো আপনি সাথে
নোয়াখালী ডিভিশনেরও কাজ সম্পাদন করেন, সেটাও একজন কর্মীকে মোটিভেট করার জন্য পর্যাপ্ত নয়, কারণ তার তো সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার স্কিল রয়েছে, টাস্ক আইডেন্টিটি, এগুলো সব ডিফারেন্সেস থাকার কারণে তার দ্বারা এই কার্য সম্পাদনও সম্ভব হবে না এবং মোটিভেট প্রদান করাও সম্ভব হবে না। এজন্য রিচার্ড হ্যাকম্যান জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেল আইডেন্টিফাই করে ডেভেলপ করেছে অন দ্য বেসিস অফ 5 ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো হলো, আপনি মার্কেটিং ম্যানেজার, ইউ উইল ওয়ার্ক ইন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট। এখন আপনার যদি স্কিল থাকে, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ ভ্যারাইটি অফ স্কিল, মার্কেটিং, হিউম্যান রিসোর্স, ফিনান্স, দেন ইউ ক্যান ডু এনি অফ দ্য জব। সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক, যে একজন ব্যক্তিকে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য এবং তার জব ডিজাইন করার জন্য তাকে অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী কতটা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তার স্কিলটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। সেটা হচ্ছে স্কিল ভ্যারাইটি। সেকেন্ড ভ্যারাইটির কথা বলা হয়েছে টাস্ক আইডেন্টিটি। মনে করেন আপনি আপনার গ্রাজুয়েশন শেষ করলেন, শেষ করার পরে আপনার স্কিল হয়েছে ইউ আর এ গুড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে, আপনি প্রোগ্রাম খুব ভালো রান করতে পারেন, ইউ হ্যাভ গুড কমিউনিকেশন স্কিল, এবং আপনি যে কোনো পরিবেশে অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, এটা হচ্ছে আপনার স্কিল। এখন স্কিল যখন আপনার আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, এখন প্রতিষ্ঠানকে আইডেন্টিফাই করতে হবে প্রতিষ্ঠানে কি কি কাজ রয়েছে। মানে প্রতিষ্ঠানে ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন মার্কেটিং এর কাজ রয়েছে, প্রতিষ্ঠানে রয়েছে প্রোডাকশনের কাজ, এখন তো আপনি প্রোডাকশন পায় না, তাহলে এখন যদি আপনাকে প্রোডাকশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠান লস করবে। সো আপনাকে স্কিলের উপর ভিত্তি করে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য টু দ্য অর্গানাইজেশন। সেটা হচ্ছে আপনার টাস্ক আইডেন্টিটি। এর জন্য প্রথমে আমাকে স্কিল ভ্যারাইটি আইডেন্টিফাই করতে হবে আমার কি কি স্কিল রয়েছে, দেন টাস্ক আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেন হতে হবে টাস্ক সিগনিফিকেন্স। টাস্ক সিগনিফিকেন্স হবে কাজটা আপনার ব্যক্তিগত জীবন, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের জন্য কতটা প্রভাব ফেলতে পারে এবং অন্যদের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে কিনা। আপনার স্কিল রয়েছে কিন্তু আপনি যদি ওই কাজ সম্পাদন করতে না পারেন তাহলে তো আপনি কোনো সিগনিফিকেন্ট রাখতে পারবেন না, সেজন্য আপনাকে এই সিগনিফিকেন্টটা বিচার করতে দেখা হয়েছে। দেন হচ্ছে অটোনমি। অটোনমি আপনার সবাই নাম দ্বারাই বোঝা যায় যে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে, ফ্রিডম, ইন্ডিপেন্ডেন্স দিতে হবে কার্য সম্পাদনের জন্য। আমি যদি একটা কার্য, আপনি মনে করেন আপনাকে আপনার কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিলাম যে আপনি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ইনভেন্টরি, দ্যাট মিনস কি পরিমাণ পণ্য থাকতে হবে সবসময় এটা ম্যানেজ করুন, বাট ইউ মে বি এক্সপার্ট ইন কম্পিউটার সায়েন্স অর ইউ মে বি এক্সপার্ট ইন ফার্মাসি। এরকম যদি হয় তাহলে আপনি এটা কিভাবে করেন, ইউ মাস্ট হ্যাভ গুড নলেজ ওভার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট দ্যাট ক্যান বি ডেভেলপড থ্রু অ্যাকাউন্টিং নলেজ অর প্রোডাকশন অর লজিস্টিক্স সাপোর্ট নলেজ। এটা যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি পারবেন না। সো you should have autonomy, at the same time you should have skill. Then feedback, আপনি যে কাজ সম্পাদন করেছেন এটা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে সরাসরি লিঙ্ক আপ, সেটাকেই বলা হয় ফিডব্যাক। এবং এর সাথে আপনাকে পর্যাপ্ত রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা হচ্ছে জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলের আইডেন্টিফিকেশন। দ্যাট মিনস আপনি কি পারেন সেটা আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে স্কিল ভ্যারাইটি। দ্যাট মিনস সহজ কথা, আমি কি পারি সেটা হচ্ছে স্কিল ভ্যারাইটি। টাস্ক আইডেন্টিটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কি কি কাজ করা সম্পাদন করা দরকার, সেটা হচ্ছে টাস্ক আইডেন্টিটি। আমি বাংলা যেটা বলছি সেটা ইংলিশে ওভাবেই হবে। দ্যাট মিনস আমি কি পারি সেটা আমার স্কিল, প্রতিষ্ঠান কি কি কাজ আছে সেটা হচ্ছে টাস্ক আইডেন্টিটি, প্রতিষ্ঠানের কাজ আমার জন্য, প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি যে কাজ করব এবং রাষ্ট্রের জন্য কতটা প্রভাব ফেলবে, এটা হচ্ছে টাস্ক সিগনিফিকেন্স। অটোনমি হচ্ছে আমি স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারবো কিনা, দিস ইজ বেসিক্যালি ইওর অটোনমি। এন্ড ফিডব্যাক হচ্ছে আপনি কি রিওয়ার্ড পাবেন এবং আপনি আপনার কাজকে কিভাবে আপনার প্রতিষ্ঠানের ইনফর্ম করে দেবেন, সেটা হচ্ছে আপনার ফিডব্যাক। এখন আপনার টাস্ক ভ্যারাইটি এবং টাস্ক আইডেন্টিটি, টাস্ক সিগনিফিকেন্স, অটোনমি, ফিডব্যাক, এই প্রত্যেকটা আপনার জব ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটাই হচ্ছে মূলত জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলের মূল উদ্দেশ্য। যেমন স্কিল ভ্যারাইটি আপনাকে কি করবে,
টাস্ক কম্বাইন করে, ফর এক্সাম্পল আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের স্কিল রয়েছে, আপনার কমিউনিকেশন স্কিল রয়েছে, সো ইউ ক্যান develop software. At the same time, you can communicate to the hierarchy about your performance. তাহলে আপনার দুইটি স্কিল রয়েছে, একটা হচ্ছে আপনার কাজ হচ্ছে কমিউনিকেশন করা সবার সাথে, আর সফটওয়্যার ডেভেলপ করা। তাহলে আপনার দুইটা কাজ আপনি স্কিল অনুযায়ী আইডেন্টিফাই করেছেন। সো টাস্ক কম্বাইন টাস্কের ভিতরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনাকে টাস্ক আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন আপনার স্কিল রয়েছে, এখন আপনি যদি নাই জানেন আপনি কি করবেন, তাহলে তো হবে না। যেমন আমরা স্কিল ব্যাটে আমি কি পাই, সেটা হচ্ছে স্কিল, প্রতিষ্ঠানে কি করা দরকার সেটা হচ্ছে টাস্ক আইডেন্টিটি, কি কি কাজ রয়েছে। তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে কাজ দরকার হচ্ছে সবার সাথে কমিউনিকেট করা, সফটওয়্যার ডেভেলপ করা। তাহলে উইল কম্বাইন টাস্ক থ্রু স্কিল ভ্যারাইটি অ্যান্ড টাস্ক আইডেন্টিটি। তাহলে আমাদের জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর দুইটা ক্যারেক্টার আমার কি কাজ করতে হবে তার সাথে মিশে গেল। দেন ন্যাচারাল ওয়ার্ক ইউনিট আমাকে গঠন করতে হবে, আপনার মানে স্বাভাবিক কার্য সম্পাদনের একটি ইউনিট গঠন করতে হবে। সেটা আপনি কিভাবে করবেন? আপনি যদি কাজই না জানেন তাহলে আপনি কিভাবে গঠন করবেন? তাহলে আপনাকে কি আইডেন্টিফাই করতে হবে? ন্যাচারাল ওয়ার্ক ইউনিট, টাস্ক আইডেন্টিফাই করতে হবে কাজটা কি। দেন আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কাজের গুরুত্ব কি, নট স্কিল। আপনি যখন স্কিল দ্বারা কম্বাইন করেছেন কাজ, দেন আপনাকে যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানের কাজ আইডেন্টিফাই করে এবং কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে একটা গ্রুপে কাজ ডিভিশন করতে হয়। যেমন আমরা ডিভিশন অফ ওয়ার্ক এবং স্পেশালাইজেশনে দেখেছিলাম। স্পেশালাইজেশনে রিক্রুটমেন্ট, সিলেকশন, ট্রেনিং, বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। এই সম্পূর্ণ কাজগুলোকে একটি ইউনিটে নিয়ে আসা হচ্ছে এইচআরএম এর কাজ। তাহলে টাস্ক আইডেন্টিটি আমরা করলাম এবং টাস্ক সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে এইচআরএম ডিপার্টমেন্টের কাজ এবং দে আর কোরিলেটেড। এখন মার্কেটিং এন্ড সেলস তো এইচআর রিক্রুটমেন্টের সাথে জড়িত না, ওই কাজটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সো ইন দ্যাট ওয়ে উই উইল সেপারেট ডিফারেন্ট ইউনিট, কোন ইউনিট কোন কার্য সম্পাদন করে থাকবে। সো কম্বাইন টাস্ক করলাম, দেন বিভিন্ন ইউনিট গঠন করলাম। দেন আপনাকে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে হবে। রিলেশনশিপ এস্টাবলিশটা আপনি কিভাবে করবেন? আপনি যদি ফিডব্যাক না দিতে পারেন, যেমনটা আমরা বলেছিলাম স্কিল ভ্যারাইটি রয়েছে এবং ইউ হ্যাভ কমিউনিকেশন স্কিল। সো কমিউনিকেশন স্কিল দিয়ে আপনি সবার সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে পারেন, সেটাই হচ্ছে এস্টাবলিশ ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ আর রিলেশনশিপ। তাহলে আপনার রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জন্য ফিডব্যাক লাগবে এবং স্কিলও লাগবে। সো আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপ করার স্কিল রয়েছে, at the same time you have good communication skill. These are your skill variety and feedback. Then load vertically, that means আপনাকে অটোনমি দিতে হবে। that আপনি লোড ভার্টিক্যালি পরিবর্তে রেসপন্সিবিলিটি লিখতে পারেন, or independence, that means this is directly related to your autonomy, that means আপনাকে ফ্রিডম দিতে হবে কার্য সম্পাদনের জন্য। সেটাই হচ্ছে জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলের জব ডিজাইনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দেন হচ্ছে ফিডব্যাক, দেন হচ্ছে ফিডব্যাক চ্যানেল, এটা শুধু জড়িত ফিডব্যাকের সাথে, শুধু জড়িত হচ্ছে ক্লায়েন্ট। ফিডব্যাক চ্যানেল হচ্ছে শুধু ফিডব্যাকের সাথে জড়িত, এবং ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ ফিডব্যাকের সাথেও জড়িত, কারণ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনি শুনবেন এবং তাকে উত্তর দিবেন। কিন্তু ফিডব্যাক চ্যানেল শুধুই ফিডব্যাকের সাথে জড়িত, আর ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপের জন্য আপনার স্কিলেরও দরকার রয়েছে। এজন্য এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ভিত্তি করে জব ডিজাইন করা হয়। এটাই হ্যাকম্যান আইডেন্টিফাই করেছে যা কর্মীকে মোটিভেট করে থাকবে। তাহলে এখন আপনার স্কিল ভ্যারাইটি রয়েছে, কি স্কিল? ইউ হ্যাভ মোটিভেশনের স্কিলের মধ্যে আপনার রয়েছে হিউম্যান রিসোর্স স্কিল, আপনি কমিউনিকেট করতে পারতেছেন না, সো আপনাকে যদি ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপে দেওয়া হয় ইউ হ্যাভ নট সাচ স্কিল, সো আপনি এই কাজ পারবেন না। সুতরাং জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেল অনুযায়ী you will not be involved in maintaining client relationship, you should involve in HR work. Then আপনাকে লোড ভার্টিক্যালি অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্স এর কথা বলা হয়েছে, it should be given to all workers on the basis of their task. দেন আপনাকে যদি বলা হয় টাস্ক কম্বাইন করতে, তাহলে আপনার স্কিল অনুযায়ী আপনি কি কাজ আইডেন্টিফাই করবেন এবং টাস্কে কম্বাইন করবেন। আপনি ডিফারেন্ট ন্যাচারাল ওয়ার্ক ইউনিট গঠন করবেন, এইচআর, মার্কেটিং, প্রোডাকশন, ইনভেন্টরি, অন দ্য বেসিস অফ দ্য সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড দ্য ইউনিট অফ টাস্ক। সেটাই হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি
জব ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডেলের মূল উদ্দেশ্য। ইজ ইট ক্লিয়ার? না আমার লিখতে হবে? তাহলে আমি লিখেও দিতে পারি আরেকটু, অনেক ফাস্ট বলেছি যদিও। স্যার ম্যাম বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছেন না? সংকোচ করার কিন্তু কিছু নেই, আমি কিন্তু না বুঝলে জি স্যার। 10 বার বলবো, কোনো সমস্যা নেই। আর যদি আপনারা মনে করেন যে এখন আপনি না অনলাইনে স্যার একটু বুঝছি। বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, ক্যাম্পাস খোলার পরে তো অ্যাটলিস্ট একটা দুটো ক্লাস হতে পারে, তখন আপনারা সব নোট করে রাখবেন, ইনশাল্লাহ যদি সুযোগ হয় শেষ করে দেব। আর যদি আপনারা সবকিছু নোট করে রাখেন, কোনো একদিন আমি তাহলে শেষ করে একটা মেকআপ ক্লাস নিলাম, অনলাইনেও নেওয়া যায়, তখন আরো ইজি হবে। কারণ আপনি যখন বিষয়টা পড়বেন তখন আমি আবার যখন বলবো তখন আরো ক্লিয়ার হবে, কারণ অন সাইডেড হলে সেটা বোঝা অনেক টাফ হয়ে যায়, সেটা আপনারা দেখবেন। সো আমরা লিডারশিপ চ্যাপ্টারে চলে যাই। লিডারশিপে আমরা অল্প কিছু বিষয় কভার করব। লিডারশিপ, লিডার অ্যান্ড লিডারশিপ। লিডার হচ্ছে ওই ব্যক্তি, আপনারা তো নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাহলে লিডারকে আপনারা বলতে পারেন। লিডার একজন ব্যক্তি যে কিছু মানুষকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। কিভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে? মোটিভেশনের মাধ্যমে। এর জন্য আমরা আগে মোটিভেশন কমপ্লিট করে আসি। So leader is a person who motivate people to achieve something or to get something for the organizations and the community. এবং যে পদ্ধতি বা যে উপায়ে লিডার কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্ররোচিত করে থাকে তাকে বলা হয় leadership. So leader is a person and leadership is the quality by which a person influence the people in the organization to achieve something. তাহলে লিডার হচ্ছে আপনাদের মত অনুযায়ী আপনাদের প্রতিষ্ঠান ক্লাসের সিআর হচ্ছে আপনাদের এক ধরনের লিডার, অথবা আপনাদের প্রেজেন্টেশনের গ্রুপ আমি যখন করে দেব তার ভিতরে একজন গ্রুপ লিডার থাকবে, সে সবার কাজকে কম্বাইন করবে, এট দ্য সেম টাইম সেও কাজ করবে, সে হচ্ছে লিডার। এটা আপনারা ডিটারমাইন করবেন কে লিডার। আর লিডারশিপ হচ্ছে যে পদ্ধতিতে সে কার্য সম্পাদন করে নেবে সেটা হচ্ছে লিডারশিপ। যে পদ্ধতিতে, তাহলে আমরা একটু ক্লারিফাই করি। আপনার লিডার বলতে পারে যে আপনি কাজটা আমাকে করে দিবেন, সে আপনাকে কোনোভাবে হেল্প করবে না, সেটা হচ্ছে এক ধরনের লিডার, সেটা হচ্ছে অটোক্রেটিক লিডারশিপ। ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ হচ্ছে আপনাদের সাথে লিডার কথা বলবে সব সময় এবং ডিসকাস করে আমরা কিভাবে প্রবলেম সলিউশন করতে পারি। প্রবলেম তো থাকবেই প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে কিংবা বলেন আপনার ক্লাসে, তা আপনারা যেভাবে সমাধান করবেন সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক। আর লেজিসফেয়ার হচ্ছে আপনি সবাইকে যার যার কাজ করতে দিলেন, যে আপনার ইচ্ছে মতো যে যা ইচ্ছা করেন, আপনার কোনো ডিসিশন নেই, সেটা হচ্ছে লেজিসফেয়ার লিডারশিপ। এর সাথে অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেডও থাকে। বেসিক্যালি 3 টাইপস অফ লিডারশিপ আর ফাউন্ড ইন ইচ অ্যান্ড এভরি টাইপস অফ অর্গানাইজেশন। সেক্ষেত্রেই আমরা বলেছি টাইপস অফ লিডারশিপ। সো লিডার হচ্ছে ইজ এ পারসন। তাহলে আমরা একটু দেখি লিডার। Leader is a person who lead people to a destination. ডেস্টিনেশন হচ্ছে আপনাদের গ্রুপ প্রেজেন্টেশন কমপ্লিট করা। এখন কিভাবে করবে সেটা জানি না, সেটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত বিষয়, যে পদ্ধতি করে সেটাই লিডারশিপ। is the way by which a leader motivate people to specific direction. যে পদ্ধতি, এখানে হচ্ছে লিডার যে লিড করে আর যে পদ্ধতিতে লিড করে তাকে বলা হয়, সেই পদ্ধতিকে বলা হয় লিডারশিপ। লিডারশিপের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে লিডারশিপ স্টাইল, টাইপস অফ লিডারশিপ। সো টাইপস খুব সংক্ষেপে শেষ করে দেব, যত দ্রুত সংক্ষেপে পারি। টাইপস অফ লিডারশিপ।
নাম্বার 1 অটোক্রেটিক। অটোক্রেটিক লিডার হচ্ছে আপনাকে সবসময় ডিরেকশনের উপরে রাখবে এবং আপনার কথার কোনো মূল্য নেই। যেমন আপনার গ্রুপ লিডার হবে, সে বলবে যে আপনি এই কাজটা কমপ্লিট করে দেন, আপনার সাথে কোনো ধরনের ডিসকাশনে যাবে না। অটোক্রেটিক লিডার হচ্ছে এই টাইপের অটোক্রেটিক লিডার। দেন হচ্ছে ডেমোক্রেটিক লিডার অথবা লিডারশিপ। কমিউনিকেট or consult with other person to make decision। এটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ। সো অটোক্রেটিক হচ্ছে যে সব সময় ডিসিশন একাই নিয়ে থাকে এবং ফোর্স পিপল others to do work। অন্যকে কাজ করার জন্য ফোর্স করে থাকে, সে হচ্ছে অটোক্রেটিক। কমিউনিকেট অর কনসাল্ট করে যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তিনি হচ্ছেন ডেমোক্রেটিক। অ্যান্ড লেজিসফিয়ার লিডার হচ্ছে যিনি কারোর সাথে কোনো কথা বলে না, যে যাই রকম কাজ করে থাকে। অথবা ফ্রি রেন। ফ্রি রেন শব্দের অর্থ হচ্ছে লাগামহীন, ঘোড়া যেটাকে বলে। leading people without any consultation or communication। এটা হচ্ছে ফ্রি রেন লিডার। সো টাইপস অফ লিডারশিপের মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ অটোক্রেটিক লিডার, ফোর্সেস আদার টু ডু ওয়ার্ক, তিনি অটোক্রেটিক হয়ে থাকেন। দেন ডেমোক্রেটিক লিডার হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যিনি সবার সাথে কমিউনিকেশন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। আর ফ্রি রেন লিডিং উইদাউট এনি কনসালটেশন অর কমিউনিকেশন, ইভেন নো ফোর্স আর সেখানে কোনো ফোর্সও থাকবে না। সেটা হচ্ছে ফ্রি রেন লিডারশিপ স্টাইল। দ্যাট মিনস সে সিদ্ধান্ত নেবে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো সে সিদ্ধান্ত নেবে এবং সকলকে সেটা এক্সিকিউট করে দিতে বলবে, কখনো কোনো ধরনের সে তাদের উপর ফোর্সও করবে এবং কনসাল্টও করবে না। সেটা হচ্ছে ফ্রি রেন লিডারশিপ স্টাইল অথবা লেজেসফেয়ার লিডারশিপ স্টাইল। এখন যে বিষয়টা আমরা দেখব, একটা থিওরি দেখব। বইয়ে আপনাদের অনেক থিওরি আছে, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে থিওরি গুলো সেগুলো আমরা কভার করে ফেলবো। সবগুলো আমাদের দেখার মতো পর্যাপ্ত টাইম নেই। সো স্যার বলেন। স্যার ফ্রি রেন লিডার যে মানে ও নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে সবকিছু। ফ্রি রেন লিডার হচ্ছে সকলকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে সকলকে নিজে নিজে বলবে যে আপনার কাজ সম্পাদন করেন এবং কোনো খোঁজ খবর নেই, এবং সিদ্ধান্ত হচ্ছে কর্মীরা নিয়ে থাকবে, মানে তার কোনো সিদ্ধান্ত নেই, সবাই যার যার মতো কাজ করেন। দ্যাট মিনস লিডিং উইদাউট এনি কনসালটেশন। দ্যাট মিনস সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তো আপনি কনসাল্ট করবেন অথবা কমিউনিকেট করবেন। এখানে ইভেনে ইবন হয়ে গেছে। ইভেন নো ফোর্সেস আর দেয়ার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে কোনো ফোর্সও করবে না এবং কোনো কাজ হবে। যেমন আপনাদের গ্রুপ প্রেজেন্টেশন দেওয়া হলো, অটোক্রেটিক লিডার করবে কি, সে বলবে যে আপনারা সবাই কাজ করেন। তোমার ডেমোক্রেটিক হচ্ছে সবার সাথে কনসাল্ট করে, বলছে সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন আমরা বসে কিভাবে সমাধান করা যায় এবং কিভাবে ভালো করা যায় সেটা সিদ্ধান্ত নেবে এবং সবাই কাজ করবে। লিডার ইভেন উইল ওয়ার্ক এবং সকলে কার্য দেখবেও। ফ্রি রেন লিডার অথবা লেজারস্ফিয়ার আপনারা বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে হচ্ছে সে কারোর সাথে কোনো কমিউনিকেটই করবে না, বলবে যে অমুক দিন প্রেজেন্টেশন রয়েছে, দ্যাট মিনস আজকে 26 তারিখ, 10 তারিখে প্রেজেন্টেশন হয়েছে, সবাই যে যার মতো কাজ করেন, কোনো কমিউনিকেশন নেই। 10 তারিখে সবাই এক হলো, কার্য সম্পাদন হলো, যেভাবে হয়েছে সেটাই প্রেজেন্টেশন করে দিল, ভালো খারাপ ইটস এভরিথিং আপস টু দেয়ার। এটা হচ্ছে ফ্রি রেন। ফ্রি রেন লিডারশিপের ক্ষেত্রে দেখা যায় কাজের ভিতর কোনো জবাবদিহিও থাকে না এবং কার্য সঠিকভাবে সম্পাদনও সম্ভব হয় না।
এবং একই কাজ বারবার অনেকেই সম্পাদন করে। যেমন আপনাকে বলা হলো আপনারা সবাই কাজ করবেন, কিছুই বলা হলো না, আপনারা সবাই ইন্ট্রোডাকশন করে নিয়েছেন, তাহলে বাকি কাজটা সম্পাদিত হলো না। বেসিক্যালি দিস ওয়ে অর্গানাইজেশন মে গো ডাউন। আর বর্তমান যুগে যে লিডারশিপ দেখা যায় অটোক্রেটিক লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড লিডারশিপ দেখা যায়। ফ্রি রেঞ্জটা তেমন নেই। ফ্রি রেঞ্জ লিডারশিপ স্টাইল দেখা যায় যখন কোনো সবাই অনেক রেসপন্সিবল হয়ে থাকে, দেন ইউ উইল ফাইন্ড ফ্রি রেঞ্জ লিডারশিপ। যেমন জাপানে যখন আপনি যাবেন, জাপানে প্রত্যেক ব্যক্তির বেঞ্চমার্কই থাকে, যেমন স্ট্যান্ডার্ড থাকে আমরা 100% পারফরমেন্স অ্যাচিভ করব। 4 আউট অফ 4 প্রত্যেক স্টুডেন্ট টিচারের পারফরমেন্স স্কোয়ার এরকমই, আমরা স্টুডেন্ট টিচার যেহেতু ডিসকাস করতে সেরকম সব টিচাররা এরকমই চিন্তা করে থাকে যে অন্য সবাই যদি 60% হয় আমাকে 100% এবছর আমার পারফরমেন্স দেখাতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে স্টুডেন্টরাও চিন্তা করে কে কি পেলো ডাজ নট ম্যাটার, আই শুড গেট 4 আউট অফ 4। এখন সবাই যদি 4 আউট অফ 4 এভাবে চিন্তা করে, দেন ইউ উইল নো নিড টু গো ফর অটোক্রেটিক লিডারশিপ অর ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ। ইউ মে কন্টিনিউ ওয়ার্ক ইউজিং ফ্রি রেঞ্জ। আপনি আপনার সুবিধাজনক সময় কার্য সম্পাদন করলেন উইথ দ্য ইন্টেনশন টু অ্যাচিভ 100% গোল। সেক্ষেত্রে আপনি বড়দের কাছ থেকে কোনো ধরনের হেল্প নিতে পারেন। It does not indicate any democratic or autocratic leadership. It is basically ফ্রি রেঞ্জ লিডারশিপ। এটা হচ্ছে আপনি আপনার গোল সেট করবেন, আপনি কার্য সম্পাদন করবেন। আর কমিউনিকেশন বলতে আর কনসালটেশন বলতে এখানে ফর্মাল কমিউনিকেশনকেই ইন্ডিকেট করা হয়। আপনি ইনফর্মালি মনে করেন যে কোনো গোল অ্যাচিভ করতে পারতেছেন না, আপনার কমিউনিকেশন দরকার হয়, কনসালটেশন দরকার। ইট ইজ নট ফর্মাল। আপনি 100% যখন সেট করেছেন, ইট ইজ ইয়োর গোল, দেন formality or consultation will not come, then it will be okay for you to work. Is it clear? Then we should go for managerial grit. ম্যানেজারিয়াল গ্রিড হচ্ছে লিডারশিপের একটি বহুল প্রচলিত লিডারশিপ স্টাইলের। সেখানে 4টা দিক আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। যেমন কিছু কিছু লিডার রয়েছে তারা হচ্ছে সম্পূর্ণ অটোক্রেটিক, কিছু কিছু লিডার রয়েছে তারা সম্পূর্ণ ডেমোক্রেটিক। মিলিটারি প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপ করে এই ম্যানেজারিয়াল গ্রিডটা ডেভেলপ করা হয়ে থাকে এবং এটা লিডারশিপের একটা প্রথম দিকের প্রচলন। ম্যানেজারিয়াল গ্রিড, সো উই ক্যান গো ফর, এটা মুছে দিই, managerial grid. There are two aspects of grid. Are concern for production and number 2 concern for people. এই দুইটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা থিওরি ডেভেলপ করা হয়েছে, সেটার নাম হচ্ছে ম্যানেজারিয়াল গ্রিড। কনসার্ন ফর প্রোডাকশন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের যিনি লিডার থাকবেন তিনি কর্মীদের জীবনযাত্রার মান কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের শুধু যারা কর্মী তাদেরকে কার্য সম্পাদনের জন্যই ডিরেকশন দিয়ে থাকবেন, সেটা হচ্ছে কনসার্ন ফর পিপল। কনসার্ন ফর প্রোডাকশন আর কনসার্ন ফর পিপল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে কি উৎপাদিত হচ্ছে, কাজ সম্পাদিত হচ্ছে কি হচ্ছে না। These are not the important or significant aspect. They only consider
the betterment of the people in the organization. But within these two aspects, they identify five basic criteria. That is why it is known as managerial key that can be showed in a grid on by 9 direction or 9 by 9 direction. So we can draw here concern for people production, give importance on production, mainly give importance on production. In concern for production, and then we can go for basically give priority people. On the basis of these two aspects, managerial grid was developed, and managerial grid was developed. So we can write down here. They have divided the aspect into 4 different criteria. Concern for people, and on-site is concern for production. Grid they call it grid because they have this direction, and this direction. That is why they said is as managerial grid. So this is concern online. Sorry for disturbance. একটা call আসছিল. Concern for people, then concern for production. These are the two aspects of our managerial grid: concern for people and then concern for production.
On the basis of that, concern for people basically give importance of people. This is the high area, high concern for people. Then this is basically low. This is basically high and this is basically low. And we should also consider concern for production. This is, as this is high, we can write both low, concern for production low, and concern for people is high. That means upper side indicate concern for high concern for people, and lower side indicate low concern for people, but right side indicate high concern for production and left side indicate low concern for production. So when we identify this four criteria, high, low, and then we can write different management leadership criteria that is developed by Blake and Morton in managerial grid. First one is country club. Then when you have low concern for people and low concern for production, then it is called improvised. That means আপনার কোনো কিছুর প্রতি গুরুত্ব নেই। Improvised. This is basically concern for people. Low concern for production is also low. It is basically improvised. Then when you have high concern for people and high concern for production, দুইটা কি আপনি যখন গুরুত্ব দেবেন, then we will form team management. Then আপনার যখন people এর উপর কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না, then we will found authority concern or autocratic. যেহেতু ব্লেক এন্ড মর্টন নাম দিয়েছেন authority concern, আমরা দিই authority concern. Authority concern or authority centric leadership. These are basically concern for people. These are our criteria of country club. Country club. That means apne high concern for people and low concern for production. That means they will form a country club. They will never develop any intention to produce any product. But when they give importance on production, only for production, they will never hear the voice of the people. They only concern how to produce more and more product and improve the organization. But এমনও তো হতে পারে লেজিসফিয়ারের মতো যে পিপল এবং প্রোডাকশন কোনোটাই গুরুত্ব নেই, তখন কি ইম্প্রোভাইজ দেখা দেবে, প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে তলিয়ে যাবে। দ্যাট মিনস দে উইল ডিমোলাইজড। দেন আমরা যে বিষয়টা পাই টিম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট পিপলের গুরুত্ব এবং প্রোডাকশনের গুরুত্ব উভয়ভাবে দিয়ে থাকবে, দেন দে উইল মেক ডিসিশন with consultation and communication with others, and there will form a team in that organization. This is basically concern for production. This is basically concern for combination of concern for production and concern for people. So in that way we get, this is called managerial grid diagram. Managerial grid diagram, and this is developed by Blake and Morton.
These are the basically managerial guide that is developed by Blake and Morton. They has identified concern from people and concern for production. They two things give importance to one, and when we combine all of these aspects, we find basically four things. That is a country club, যেখানে পিপলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, ইম্প্রোভাইজ যেখানে প্রোডাকশন এবং পিপল কোনোটাই গুরুত্ব নেই, টিম সকলে কনসালটেশনের মাধ্যমে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে উভয় বিষয়কে, দেন অথরিটি কনসার্ন যেখানে প্রোডাকশনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, পিপলের গুরুত্বকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে না। দেন আমরা যদি আরেকটা বিষয় রেখে থাকি তাহলে এখানে মিডল অফ দ্য লাইন লেখা যায়, বাট সেটা তেমন গুরুত্ব না, দ্যাট মিনস মিডল অফ দ্য রোড, দ্যাট মিনস মধ্যপন্থাকে অবলম্বনও করতে পারে, সবকিছুর সমান নয় সেটাও হতে পারে, বাট এভরিথিং ইজ মডারেটলি কনসিডার্ড। এটা বেসিক্যালি দেখা যায় না, খুব কম দেখা যায়। বেসিক্যালি ফাউন্ড টিম টাইপ অফ লিডারশিপ স্টাইল ইন ইচ অ্যান্ড এভরি অর্গানাইজেশন। এটা হচ্ছে বেসিক আমাদের স্ট্রাকচার অফ ম্যানেজারিয়াল গ্রিড। Then we have Fiedler contingency model. Contingency. The name itself says contingency. That means you have a barrier. You have a barrier to achieve the goal of the organization. Then what you will do? Fiedler identify three aspects in leading any type of organizations. First of all, leader-member relationship, task structure, and power position. তার উপর ভিত্তি করে তিনি লিডারশিপ স্টাইল ডেভেলপ করেছেন। So first of all, we should go for the next contingency of leadership. Contingency model of leadership identified by Fiedler. Contingency model of leadership is developed by Fiedler. Here he identified three aspects. On is leader-member relationship, that is shown in the leader-member relationship, task structure, and power position. So three dimensions of the model number one, leader-member relations. Then number two, task structure. Then power position. Leader-member relationship, that means the relationship between leader and the subordinate in the organizations, or the relationship that define the trust, confidence, and employee have with their leader. এখন এটা খুব ভালো হতে পারে, খুব খারাপও হতে পারে। So leader-member relationship, the degree of relationship that define confidence, trust of employees. So leader, the ডিগ্রি বলতে বোঝানো হয় মাত্রা, ডিগ্রি অফ ট্রাস্ট, কনফিডেন্স, টু লিডার বাই employees, leader and employees.
or subordinates is much more better by subordinates. Employees বললে leader ও employees হতে পারে, so we should write down subordinate. So লিডারের প্রতি সাবঅর্ডিনেটের যে ট্রাস্ট এবং কনফিডেন্সের মাত্রা সেটাই হচ্ছে লিডার মেম্বারের রিলেশনশিপ। দেন টাস্ক স্ট্রাকচার বলতে বোঝানো হয় আপনার যে কাজগুলো আছে তা সঠিকভাবে আপনাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে কিনা, স্ট্রাকচার করা হয়েছে না, এটা দ্বারা নির্ধারিত। এটা টাস্ক স্ট্রাকচার লো or high, the degree of job as formalization and structurization. The degree of formalization and structure of work is basically your task structure. So task structure basically means আপনি কিভাবে কাজ করবেন, এটা কতটা মিনিংফুল, এটা সবাই সঠিকভাবে বুঝে কিনা, this is basically your task structure. Then we have power position. আপনাকে যখন কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, at the same time you should keep power or you should have the ability to exercise power. That means আপনাকে অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষমতা is the power. So power is the ability to influence others' activities in terms of the degree of influence, motivate, এজন্য আমরা মোটিভেট আগে শেষ করি, মোটিভেট, হায়ার means কাউকে নিয়োগ করা, ফায়ার, মোটিভেট করা, হায়ার করা এবং ফায়ার করা, এইসবের যে আপনার যে অধিকার রয়েছে সেটাকেই বলা হয় পাওয়ার পজিশন or promotion or even salary. It may be low or high. On the basis of that, contingency model is developed by Fiedler. এখন কনসেন্ডেন্সি মডেলে ফিডলার দুইটি বিষয় আইডেন্টিফাই করেছেন। ফার্স্ট অল ইজ টাস্ক স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ টাস্ক ওরিয়েন্টেশন and relationship oriented. One may be very much task oriented, another one is relationship oriented. Very good relationship or poor relationship is not considered, is not accepted in each of every organizations. So we have another type of model here. Here we have two dimensions, or is task orientation and relationship orientation. In relationship orientation, we may find here this is low relationship orientation, and after that we may go to high relationship orientation. Then we again move to low relationship orientation. This is relationship orientation. On the other hand, we may be highly task oriented. We may also be highly relationship oriented. So highly task oriented, we may also be highly relationship oriented. Joy Bhomik, আপনার ক্যামেরাটা অফ করেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লাস করতেছেন। So you may be highly task oriented and you may also be highly relationship oriented. So what is good and what is bad, it depends on your expectation. Oh, sorry, আমাদের আরেকটা
কালার চুজ করা উচিত, নাহলে আইডেন্টিফাই করা কঠিন হয়ে যাবে। সো কালার চুজ না করে অন্যভাবে আপনারা লিখতে পারবেন, ফোটা ফোটা দিয়েও লিখতে পারেন। So this line basically task oriented, and this is basically your relationship oriented. That means they like to maintain relationship, degree of trust, confidence, etc. These are the two areas of your task and relationship. So on the basis of good and bad, you can determine favorable performance and unfavorable performance. So this is your performance line. This is good. So to achieve good performance, you must be task oriented. And your task orientation is low and relationship orientation is high, you will find poor performance. So low side is poor performance area. So to achieve good result, you must have task orientation. At the same time, you have highly favorable relationship that will ensure your situational favorableness. So you have এখানে কি বলা আছে, power position situation. So now we have situation. This line indicate your situation. This is performance good or poor, this high, low. Task orientation, here task is highly task oriented, again highly task oriented. Then relationship, initially our relationship low, and then relationship again low. And situation, we have this is basically moderate relationship. So moderate situation is moderately favorable, and it may also be this side, you can write high favorable, and this side is low favorable. On the basis of that, আপনার সিচুয়েশন, দ্যাট মিন্স কোন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান চলতেছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা সিচুয়েশন ডিটারমাইন করেছি। দিস ইজ হাই ফেভারেবল, এন্ড সিচুয়েশন এখানে তাহলে ফেভারেবল লিখে নিই। Situation favorableness. When you have high situation favorableness and low situation favorableness, what will happen? In contingency factors, you have high favorableness and performance oriented. You must have good leader-member relationship. When your situation is highly favorable, so relationship is very good, should be there, and also task structure should be high and power position should be strong to have categorical performance orientation. So so we can write down here just leader-member relation. This is the category, leader-member relation. Leader-member relation, then task structure. Task structure, then power position.
These are the three categories that we have, dimensional category that we have identified beside the situational favorableness, relationship orientation, and task orientation, and also performance indication. Your relationship orientation should be high to achieve good performance, to have favorable position on the in situational favorableness. So we must have, this is good. Then you must have task structure. Task should be highly structured, and you have power position should be strong, high. Then power position should also be strong. To get good performance to your organization, task is highly structured. যখন আপনি একটা প্রতিষ্ঠান হাইলি টাস্ক ওরিয়েন্টেড হয়, তখন কি হয়, তার লিডার মেম্বার রিলেশনশিপটা গুড হয়, টাস্ক স্ট্রাকচার অনেক স্ট্রাকচার থাকে, এবং পাওয়ার পজিশনটাও স্ট্রং থাকে। কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান যখন মডারেট লেভেলে চলে যায় টাস্ক ওরিয়েন্টেশন থেকে, এবং রিলেশনশিপটা ওরিয়েন্টেশন যখন বেশি হয়ে যায়, তখন সে কি করে, তখন হচ্ছে লিডার মেম্বার রিলেশনশিপটা পুয়ার হয়ে যায়, গুড থেকে পুয়ার মধ্যে অবস্থান করে, এবং টাস্ক স্ট্রাকচার হাই থাকে, এবং পাওয়ার পজিশনও স্ট্রং থাকে। সো after that, when we have moderate relationship, we have poor leader relationship, then your task structure is high, then you have a strong power position. So power position is strong. আপনারা যদি মডারেট, দ্যাট মিন্স টাস্ক ওরিয়েন্টেড হবেন এবং রিলেশনশিপ ওরিয়েন্টেড হবেন। টাস্ক ওরিয়েন্টেশন লো হলে এবং রিলেশনশিপ ওরিয়েন্টেশন বেশি হলে সে সময় সিচুয়েশন আপনার মডারেটলি ফেভারেবল হবে, এবং ওই মুহূর্তে আপনার পারফরমেন্সটা মডারেট লেভেলে গুড হবে, যদি আপনি এই সিচুয়েশন মেনটেন করতে পারেন। আবার initially আপনি যদি highly task oriented, this is highly task oriented, low relationship oriented, your performance will be good, but your situation favorableness should be high. আপনার পক্ষে থাকতে হবে, আপনার leader member relationship should be very good, task structure should be high, power position should be strong. এটা হচ্ছে আপনার 3 dimension that should be there. এবং মডারেট, যখন মডারেটলি আপনার ফেভারে থাকবে, তখন লিডার মেম্বার রিলেশনশিপটা পুয়ার যদিও হয়, রিলেশনশিপটা স্ট্রং, মডারেট স্ট্রং হতে হবে, দিস ইজ স্ট্রং হতে হবে, বা টাস্ক স্ট্রাকচার শুড বি হাই, এবং পাওয়ার পজিশনও স্ট্রং হতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার পারফরমেন্স হাই হবে, অন্য ক্ষেত্রে পারফরমেন্স লো হবে, বাট সিচুয়েশন শুড বি মডারেটলি ইন ফেভার অফ ইউ। যখন সিচুয়েশন আপনার পক্ষে নয়, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, আপনার যদি unfavorable হয়ে থাকে, then your task must be highly task oriented to achieve good performance, but you may have poor leadership relationship, you may have low task structure, task structure may be low, and power position is weak, but your organizational task should be highly task oriented এবং রিলেশনশিপ ওরিয়েন্টেশনের কোনো দরকার নেই। দ্যাট মিনস আমরা যেরকম ম্যানেজারিয়াল গ্রিডে দেখেছিলাম, সম্পূর্ণ কাজের উপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, দেন your performance will be good. এই সিচুয়েশনগুলো মেইনটেইন করে বিভিন্ন সিচুয়েশন আপনি যখন কাজ করবেন, then organization will achieve its performance, otherwise they cannot achieve its performance. এটা হচ্ছে ফিডলার দিয়েছে তার তথ্য অনুযায়ী, যে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি কম্বিনেশনে একটা অর্গানাইজেশন পারফরমেন্স হাই অ্যাচিভ করতে পারে, আদারওয়াইজ দে উইল অ্যাচিভ লো পারফরমেন্স। These are all about your leadership. আর যে টপিকগুলো আছে এগুলো আমরা কভার করব না। পাথ গোল থিওরি, unnecessary managing power will not be covered in the chapter.